architecture aspirants. Welcome to an all new episode on how to prepare for Part B General Aptitude and Logical Reasoning in NATA 2020. We aim to deliver you a lot of insight on each component of Part B General Aptitude, which is an online based MCQ test. In the past few years, NATA ரொம்பவே நிறைய changes நடந்திருக்கு. அதில் ரொம்ப முக்கியமான சில notable changes என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the number of attempts, the pattern of questions, the marking schemes, syllabus, etc. இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி நாட்டால் வந்திருக்கிற சேஞ்சஸ் ப்ளஸ் இந்த COVID-19 வந்திருக்கிற டிலே இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களை ரொம்பவே பயமுறுத்திடும். பட் அந்த குழப்பத்தை பற்றி வரி பண்ணதுங்க அதெல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் தள்ளி வச்சுருக்கேன். உங்களோட இந்த எல்லா கன்ஃபியூஷனையும் போக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக we have decoded and simplified the learning process and preparatory methodology for Part B. Pattern of examinations பற்றி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த எபிசோடில் Part B ஓட detailed outline என்னங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Part B, as you all know, is the most trickiest component of the NATA eligibility test. This component measures the aptitude skill that one has to possess to pursue architecture course. The aptitude of the students are measured in various degrees ranging from verbal, non-verbal, logical and numerical reasoning. NATA's Part A and Part B are given equal importance because ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போத் drawing skill and aptitude skill ரெண்டுமே ரொம்ப important. This ensures the multi-dimensional quality of the student, which is the most desired eligibility. Hence, preparation plays a very vital role to achieve the highest credits in Part B. By aptitude, we mean to say that both the attitude plus the knowledge quotient of the student. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுற நாலேஜ் அண்ட் அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற அணுகுமுறை சேர்ந்தது தான் இந்த ஆப்டிடியூட். ஸோ ஆப்டிடியூட் அப்படின்னா த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் அ டாஸ்க். இந்த கேப்பபிலிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு விடாமுயற்சி, கண்டினியூஸான எஃபர்ட்ஸ், ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறது அண்ட் அதோட லாஜிக்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் பர்சியூ பண்ணுறதுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் நாட்டா ஆப்டிடியூட் டெஸ்டிங்கோட முக்கியமான நோக்கம். 2019க்கும் 2020க்கும் நாட்டாவில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்தா, லாஸ்ட் இயர் ஆப்டிடியூட் வாஸ் இன் பார்ட் ஏ and this year aptitude is in part B. Secondly, 2019 aptitude did not deal with physics and chemistry. It was only mathematics and general aptitude. Whereas in 2020, all three mainstream subjects, that is physics, chemistry, mathematics and general aptitude is to be assessed. The number of questions in NATA 2020 is reduced. From physics, chemistry and mathematics, there are only 15 questions. Whereas in 2019 there were 20 questions from mathematics only. General aptitude and logical reasoning to have 35 questions currently, whereas in 2019 it was 40 questions, which is a negotiable change. The third major change is the distribution of marks. Each question carried 2 marks in 2019, but it is 1.5 in 2020. This test do not consume negative markings. So we sincerely recommend you to attempt all the 50 questions, but keep in mind not to spend more than 60 seconds per question. General aptitude covers verbal, non-verbal, visual, numerical and analytical reasoning. Architectural awareness and general knowledge are also a part of general aptitude. So take a look at the categorization of topics from which questions will be asked for general aptitude. ஓவராலாக ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்கான கொஷின்ஸ் எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு அடியில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ், ஆர்கிடெக்சரல் அவேர்னஸ், விஷுவலைசேஷன், அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். இந்த ஈச் டாபிக்ஸ்க்கு அடியில் வர டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அண்ட் அதோட ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு அடியில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அபவுட் இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு இதிலிருந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் வரலாம். For example, which is the largest brackish water lake in Asia? அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து வர கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் காசஸ் சுனாமி இன் அன் ஓஷன்? தென் ஆர்ட், லிட்ரேச்சர் அண்ட் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபில்ம் வாஸ் டிரெக்டட் பை சத்யஜித் ரே? ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலாம். அடுத்ததாக மூவிங் ஆன் டு ஆர்கிடெக்சரல் அவேர்னஸ், விச் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கோர் காம்பனண்ட் ஆஃப் த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். ஆர்கிடெக்சரல் டெர்மினாலஜிஸ்க்கு அடியில் வர கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில் லெவல் ரெஃபர்ஸ் டு வாட்?
ஒரு சில கொஷினில் இங்கே கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அது என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. இட் கேன் பி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் பில்டிங்ஸ். நேஷ்னலாகவும் இருக்கலாம், இன்டர்நேஷ்னலாகவும் இருக்கலாம். பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் ப்ளஸ் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் கிளைமேட் அண்ட் பில்ட் என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் டைப் ஆஃப் ராக் இஸ் கிரானைட்? இன்னொரு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஷின் இன் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ஒரு மான்யூமெண்ட்டோ இல்லை அதோட எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸை பிக்சராக டிஸ்பிளே பண்ணி அது என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங் அண்ட் அதோட டெக்னிக்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த வேர்ட் சயோகிராஃபி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்? மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராடர் டாபிக், விஷுவலைசேஷன் கடியில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் 2D drawings. ஸோ ஒரு 3D ஆப்ஜெக்டை டிஸ்பிளே பண்ணி அதோட டாப் வியூ எப்படி இருக்கும், கட் பண்ணால் சைட் வியூ எப்படி இருக்கும், அண்ட் அதோட 3 dimensional ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் கேட்பாங்க. சிமிலராக டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கடியில் ஹவு மெனி ஃபேஸஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் டஸ் அன் ஆக்டாஹெட்ரான் ஹேவ்? ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் தே வில் பி அசஸிங் யுவர் விஷுவலைசிங் எபிலிட்டி. பிக்டோரியல் கம்போசிஷன்ஸ் பற்றி உங்களோட புரிதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி கொஷின்ஸும் வரும். ஒரு ஸ்கொயர் இந்த ரைட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிற மாதிரி கம்போசிஷனை எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் வர கம்போசிஷன் வரும் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. அடுத்த அதிகப்படியான கொஷின்ஸ் வரக்கூடிய டாபிக் அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ இதுக்கு அடியில் ஃபிகர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணி அதில் எத்தனை சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இருக்குது, எத்தனை டாட்ஸ் இருக்குது, அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். அடுத்ததாக வேர்பல், நான் வேர்பல் அண்ட் நியூமரிக்கல். இதுக்கு அடியில் வர கொஷின்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியானதாக இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் நல்லா கன்ஃபியூஸும் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை கொஞ்சம் பொறுமையாகவே டீல் பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டுக்கு ஒரு கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் வே மெடிசின்கிற வேர்டுக்கான ஈக்குவலண்ட் கோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ நீட் டு டீகோட் ஈச் ஆல்ஃபபெட் பை அசைனிங் அ நம்பர் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் த ரைட் ஆப்ஷன். ரொம்பவே டைம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங். இதில் வர கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அ ஹிடன் லாஜிக் இன் எவ்ரி கொஷின். அது என்னன்னு கிராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி டு ஃபைண்ட் த அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர். ஃபைனலாக சீரீஸ் கம்ப்ளீஷன், செட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ், இதிலிருந்து ஒரு சில கொஷின்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் ஹாஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த கிவன் 4 ஆப்ஷன்ஸ். அதில் எந்த சீக்வன்ஸில் வச்சா த சென்டென்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்டுங்கிறத யூ ஹவ் டு கெஸ். ஸோ நம்ம பார்த்த சாம்பிள் கொஷின்ஸ் எந்த டாப்பிக்கில் எப்படி கேட்பாங்கன்னு டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் எந்த டாப்பிக்கில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் இஸ் த ஒன்லி மெத்தட். So we have compared 2019 both the NATA first test and second test question papers to give you a clear picture of distribution of questions under various topics. இந்த அனாலிசிஸ் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு இன்டென்ஷன் என்னென்னா to make the students prioritize and focus their learning method. So now take a look at the table. NATA first test and second testல பார்த்தீங்கன்னா 3 questions were from general knowledge and general awareness in April 2019 and 4 questions from July 2019. Similarly, there were 13 questions each from architectural awareness in April and July 2019. The next component is visualization, where 10 questions were from NATA first test and 6 from NATA second test. Figure formation and analysis had 5 questions in NATA first test and 7 questions in the NATA second test. Mental ability, analytical and logical reasoning had 9 questions in the first test and 10 questions in the second test. So what we observe from this table is just a transitional change in each attempts. So you need not worry about the changes that might happen in 2020. So there will be a minimum deviation of plus or minus 2 or 3 questions in each component. So இந்த டேபிள்லேருந்து முக்கியமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சரல் அவேர்னஸ். ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்ஸ், பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் ஃப்ரம் இமேஜஸ் ஒரு சில ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸ், இதிலேருந்து தான் உங்களுக்கு மேஜரான கொஷின்ஸ் வருது. அடுத்து மோஸ்ட்டாக கேட்குற கொஷின்ஸ் எந்த டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன். ஸோ இந்த 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ், 2D ட்ராயிங்ஸ், அதோட சைட்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி கேட்பாங்க. அண்ட் அதுக்கும் அடுத்து ஒரு ஹை ப்ரையாரிட்டியான காம்பனண்ட் பார்த்தா விஷுவல் அண்ட் வேர்பல் நியூமரிக்கல் ரீசனிங்.
ஸோ இது போக ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் your ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். இன் ஷார்ட், இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோன்னா, ஆர்கிடெக்சரல் அவேர்னஸ், விஜுவலைசேஷன், மென்டல் எபிலிட்டி, அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங், ஃபிகர் ஃபார்மேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ். இதுதான் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். From these charts, what we can infer is that the distribution of topic-wise questions in NATA April 19 and July 19. Almost 1/3 of the questions are from architectural awareness. இந்த டஃப் சிச்சுவேஷனில் ரொம்பவே குழம்பு இருந்தவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம். We are coming up with interesting episodes to enlighten you in our upcoming video. Apart from this video, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது BR NATA 2020 சம்பந்தமான doubts or clarifications இருந்தால் feel free to comment in the comment box below. Creative Consortium is already running its online coaching amidst this lockdown. So we'll be resuming back with our physical learning at our institute once the lockdown is completely lifted. Until then, stay safe and stay tuned with Creative Consortium's NATA 2020 coaching. If you like this video, feel free to like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Stay connected with Creative Consortium for more updates on NATA 2020.